व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम्स। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाउण लई लगभग 500 सिखां दा जत्था जदों भारत पाकिस्तान सरहद ते वाघा बॉर्डर राहीं पाकिस्तान विच दाखल होया तां उन्हां दा बड़ी गर्मजोशी नाल स्वागत किया गया। उन्हां नूं फुल्लां दे गुलदस्ते भेंट किए गए और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब की सांझी विरासत की नुमाइंदगी करते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह ही बने रहना, देखण सुण लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कि इहदे बावजूद कि भारतीय हुकूमत उन्हां दियां एजेंसियां इस किस्म दियां शरारतां ईवन वायलेंस जो कुछ गुरुद्वारा करते प्रवान काबुल दे विच होया बैड ब्लड पैदा करन दे लई दोनों कौमां दे विचाले करदियां ने, लेकिन घट्टो घट्ट मेरा भी जदों पंजाब दे जिन्हां लोकां दे नाल कम्यूनीकेशन हुंदी है और मैं ये देख रहा कि जिहड़ा इन्हां दा प्रोपेगेंडा अज तो 20-25 साल पहलां सौखियां विकदा सी वो हुण विकदा नहीं है। लोग जिहड़े ने वो हर गल नूं सोच के कहंदे ने कि भाई नहीं ये एजेंसियां दा काम हो सकदा है। जिवें सिद्धू मूसेवाले दे मामले 'च असीं कल गल कीती सी कि इन्हां ने उहनूं सिद्धे तौर ते कल जिहड़ी उन्हां दी इन्वेस्टिगेटिव टीमां दिल्ली पंजाब पाकिस्तान ते ISI दे खाते 'च पाया और लोकां दा उत्थे इमीਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ कोल्ड ब्लडड मर्डर तो बाद ही सी कि एजेंसियां दा काम है। और हुण ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ सतलुज यमुना लिंक नहर के उत्ते जिहड़ा गाने नूं किसी ने रिलीज़ किया है, थोड़ा बहुत लीक किया है सोशल मीडिया ते, और उहदे च जिहड़े सर बलविंदर सिंह जटाणा जुझारू लीडर जिन्हां दी टीम ने जदों ये नहर बन जा रही सी 1988 दे विच जुझारू एक्शन करके उहनूं रुकवा दिता सी और उस दा नतीजा है कि भाई इन्हां सारे आलमोस्ट जिहड़ा 30 तो ज़्यादा वरियां चो दोबारा वो नहर अजे बनी नहीं है क्योंकि इन्हां जुझारूआं उन्होंने भी उहदी सिद्धू मूसेवाला ने शलाघा की हुई है कि भाई साडा पानी है और साडी सल्यूट है बलविंदर सिंह जटाणे नूं जिन्हें इस नूं रोकिया सी। हुण जिन्हां जिहड़े तां इस सारे नूं फॉलो करदे ने उन्हां नूं पता है कि भाई इस सब दे पिछे पाकिस्तान दी ISI नाल तुसीं हथियार ते दूजे उन्हां दा की उन्हां नूं तां सूट करदा है कि दूसरा पार्ट। सो मैं ये कहना चाहुंदा कि इहदे बावजूद कि बिटरनेस और नैगेटिविटी और इस किस्म का हुंदा है पाकिस्तान वाले पास्यों जदों भी कोई असीं उन्हां दा जैसचर देखते हैं तो उहदे चों भी जिहड़ा सानूं मुहब्बत और प्यार तो बिना होर कुछ नज़र नहीं आंदा। हुण जिवें असीं अक्सर जिक्र कीता है कि नेहरू लियाकत अली पैक्ट दे थल्ले 4 मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ जथे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 2000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, 1000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 29 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ मतभेद ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ और इधर दरा खैबर तक पेशावर तो लैके 1.5 ਲੱਖ मुरबा मील ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਮਾਣੀ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1839 ਚ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1837 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਡੀਲਸ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੋਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਜਰ, ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਉਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, 1 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਆ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਏ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆਨਰ ਮਹਿਸੂਸ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਨੇਵੋਲੈਂਟ ਕਿੰਗ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1839 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, 98 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 29 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਜਥੇ ਦਾ ਵਾਹਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੈਕੂਏਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਖੁਦ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਔਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਖੂਹੀ ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੱਕ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਕਿਊਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥਾ ਸੇਫਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 'ਚ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਲਡਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਚ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ,
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀਐ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਭਾਉ ਹੈ ਡਰ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਉ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਡਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤਿਸ ਸਰਣਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਓਮਨੀ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਜਹਾਨ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਜਹਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।